یہ دلخراش مناظر ہیں لائٹ بیراج سکر بیراج سندھو دریا کے پیٹ کے سندھو دریا کے پیٹ کے اندر ریگستان بنانے والے حکمرانوں تم مزید کینال بنانے کی بات کرتے ہو جبکہ میرے دریا کا پیٹ ریگستان بنا چکا ہے۔ ڈیئرز السلام علیکم، حق موجود کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سلطان رند۔ آج 21 مارچ 2025 ہے اور میں موجود ہوں انڈس سویلائزیشن کی ماں سندھو دریا کے پیٹ لائٹ بیراج سکر بیراج کے بالکل سامنے۔ یہ دلخراش مناظر ہیں لائٹ بیراج سکر بیراج سندھو دریا کے پیٹ کے۔ آپ کو یہ سندھو دریا کا پیٹ نہیں لگتا ہوگا، یہ کوئی ریگستان لگتا ہوگا، کوئی ویران اور سنسان علاقہ لگتا ہوگا، لیکن یہ کوئی ریگستان نہیں ہے، کوئی سنسان اور ویران علاقہ نہیں ہے جہاں پر آپ کو یہ ریت اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ریگستان کے مناظر جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ریگستان نہیں ہے، یہ سندھو دریا کا لائٹ بیراج سکر بیراج کے سامنے سندھو دریا کا یہ پیٹ ہے جہاں پر ریگستان بنایا گیا ہے۔ سندھو دریا کے پیٹ کے اندر ریگستان بنانے والے حکمرانوں تم مزید کینال بنانے کی بات کرتے ہو جبکہ میرے دریا کا پیٹ ریگستان بنا چکا ہے۔ سننے والوں آپ کو اس اڑتی ہوئی ریت اور ریگستان بنائے گئے سندھو دریا کے پیٹ سکر بیراج سے یہ دردناک اور اذیتناک خبر دیتا چلوں کہ تاریخ میں پہلی بار لائٹ بیراج سکر بیراج پر پانی کی جو قلت ریکارڈ کی گئی ہے وہ 70% سے بھی زائد ہے۔ ماضی میں پانی کی اتنی قلت کبھی بھی ریکارڈ نہیں کی گئی۔ جو آج 21 مارچ 2025 کو 70% سے زائد پانی کی قلت اور کمی لائٹ بیراج سکر پر ریکارڈ کی گئی ہے اور نتیجے میں یہ اڑتی ہوئی ریت ریگستان بنائے گئے مناظر۔ تاریخ میں پہلی بار اس مقام پر 70% سے زائد پانی کی قلت کمی ریکارڈ کرنے کے باوجود حکمران نئے کینال بنانے کے منصوبوں نہ صرف بنا چکے ہیں بلکہ نئے منصوبوں پر کام کا بھی آغاز کر دیا ہے۔ سندھ کے کروڑوں لوگ سراپا احتجاج ہیں لیکن ان کی آواز کو کوئی سننے والا نہیں، کیونکہ سندھ سے جن حکمرانوں نے اپنائیت کی روپ میں ووٹ لے کر رہبر بنے اب وہی رہبر غدار، دھرتی فروش، زمین فروش، دریا فروش بن کے سندھو دریا کو اور سندھو دریا کے پانی کو بیچنے پر آ چکے ہیں۔ جب رہبروں کی روپ میں غدار رہبر بن جائیں تو وہاں پر نہ صرف دریا بیچتے جاتے ہیں بلکہ دریا کا پانی، دھرتی، سب کچھ بیچا جاتا ہے۔ جس طرح سے زرداری ٹولے نے سندھو دریا، اس کا پانی، اس کی زمینیں، سب کچھ بیچنے پر نہ صرف آمدگی ظاہر کی ہے بلکہ بہت کچھ بیچ چکے ہیں۔ وطن عزیز پاکستان کے حکمرانوں، آپ کی طرح مجھے بھی میرا ملک وطن عزیز پاکستان عزیز ہے۔ جس طرح سے مجھے سندھو تہذیب اور سندھ کے لوگ عزیز ہیں یوں وطن عزیز پاکستان مجھے عزیز ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے انڈس سویلائزیشن کا دوسرا نام پاکستان ہے۔ ہم سب ایک ہی دریا انڈس ریور سے پانی پینے والے ہیں۔ اگر انڈس ریور کی موجیں موجود ہوں گی تبھی پاکستان بسے گا، خوشحال اور آباد ہوگا۔ اگر انڈس ریور کی موجیں نہیں رہیں گی تو کوئی موج میں اور مستی میں نہیں رہ سکے گا۔ اس لیے انڈس ریور سندھو دریا کے موجوں کو ماضی کی مستی کے ساتھ رہنے دو، اس پر نئے کینال بنا کر اس کو مزید ریگستان میں تبدیل مت کرو، کیونکہ اس حال میں بھی سندھو دریا کے پیٹ میں ریگستان بنائے جا چکے ہیں۔ اگر مزید نئے کینال بنائے گئے پھر اس سندھو دریا کا کیا ہوگا اور سندھو دریا پر بسنے والے کروڑوں لوگوں کے مستقبل کا کیا ہوگا؟ اس لیے کینالوں کی کوئی گنجائش نہیں،
हकायक बता रहे हैं। सिंधु दरिया का यह सूखा पेट और इसके पेट के अंदर बना हुआ रेगिस्तानी मनाजिर सुनने वालों को सुना रहे हैं कि हम में मजीद केनाल बनाने की गुंजाइश नहीं है। हमारे पेट को तो मजीद पानी की जरूरत है, हमारे पेट को तो मजीद देखभाल की जरूरत है, हमारी तो मजीद निगहबानी की जरूरत है। लेकिन हमारी निगहबानी नहीं हो रही। हमारी निगहबानी के नाम पर सिंध के हुक्मरान, महकमा इरिगेशन, जरदारी टोला अरबों खरबों रुपए कहा गए। अरबों खरबों रुपए खाने के बावजूद लाइट बिराज सक्कर, उससे निकलने वाली केनालें तबाहाली का शिकार, दरिया के पेट के अंदर रेगिस्तान के मनाजिर। जरदारी टोला, उसके हवारियों, महकमा इरिगेशन के महाकरप्टो, तुमको और तुम्हारे नस्लों को यह कौम नहीं बख्शेगी। तुम्हें एक ना एक दिन हिसाब देना पड़ेगा कि तुमने किस तरह से मेरे दरिया पर डाके डाले हैं, किस तरह से मेरे दरिया का पानी बेचा है, किस तरह से मेरी धरती का तुमने सौदा किया है। आखिर में मैं सिंध के बागरत बाशऊर अवाम से गुजारिश करूंगा, सिंधियो अज वक्त हो, अखियों खोलो। जरदारी उन्हें टोले तक कख न रखो। जेस ताईं जरदारी के पंहिंजे बाबो बनाईंदो तेस ताईं ही दरिया रेगिस्तान बणिजी चुको आहे। अञा वधीक रेगिस्तान थींदो। परे परे खां थोरो थोरो पाणी दुबनि जी सूरत में, परे परे खां थोरो थोरो पाणी जेको दुबनि जी सूरत में अव्हां खे वहंदे नज़र अचे थो। जेकॾहिं अखियूं न खोलियो, ज़रदारी ते कख रखंदा रहियो, उनजे अॻियां ऐं पोयां पुछ लटकाईंदा रहियो, यादि रखो न सिर्फ़ ही दरिया जो पेट जेको रेगिस्तान बणिजी वियो आहे, ही दुबा जेके दरिया जे अंदरि नज़र अचनि था, ही दुबा बि न रहंदा। जे दुबा न रहिया पोइ टके जा मफ़ाद तव्हांजे नसुलनि खे न बचाई सघंदा। ऐं यादि रखो सिंधियो, जेकॾहिं तव्हां अखि न पटी, दरिया सां सचा न थियो, चूंकि चुनाचा छाकाणि तो कमु वरितो, ज़रदारी ते कख रखंदा रहियो धरती जे वहिरी गद्दार ते, त पोइ यादि रखो तव्हांजा ऐं असांजा नसुल तव्हांजे क़ब्रुनि ते बि थुकूं उछलाईंदा, लानत ऐं मलामत जा मुस्तहिक थींदो। न सिर्फ़ु ज़रदारी उन जो टोलो थुकनि लानतनि जो मलामत, थुकनि ऐं लानतनि जो मुस्तहिक न हूंदो, बल्कि तव्हां ऐं असां बि लानतनि ऐं थुकनि जा मुस्तहिक हूंदासीं। तंहिं करे अचो त पंहिंजे दरिया सां प्यारु कयूं, पंहिंजी सिंधु दरिया जी मालिकी कयूं, पंहिंजी धरती जी मालिकी कयूं, धरती जे गद्दारनि वेरनि खे सुञाणियूं, उन्हनि खे गलनि मां झले गिले हिन रेगिस्तान बणियल सिंधु जे पेट में दफ़न कयूं त को ज़रदारी उनजो हवारी, उनजो चहीतो दलाल, धरती जो गद्दार, धरती जो सौदागर इहो सोचे बि न सघे मां सिंधु दरिया ते धाड़ा हणाईंदुसि, सिंधु दरिया जो पाणी जो सौदो कंदुसि। इहो सभु कुझु तॾहिं मुमकिन आहे जॾहिं अखि पटंदासीं, जॾहिं टके जे मफ़ादनि खां ॿाहिरि निकिरंदासीं, जॾहिं सिंधियत जी सुती जेका ज़रदारी असांखे पियाई आहे, जंहिंजे असां ॼार मां ॿाहिरि निकिरण लाइ तयारु न आहियूं सिंधियो। अॼु बि रैली में ज़रदारी ते लानत ऐं मलामत घटि, पंजाब ते लानत मलामत वधीक आहे। इन में को शक कोन्हे। मथे सूबा जेके आहिनि, मथियां सूबा असांजो इस्तेसाल कनि था, असांजो पाणी ख़रीद कनि था, असांजे पाणी ते धाड़ो हणण जी कोशिशि कनि था, धाड़ो हणनि था। पर यादि रखो तारीख़ जो वॾे खां वॾो धाड़ो तव्हांजो असांजो जेको पंहिंजो गद्दार रहबर आहे, जेके तव्हां असां वोट ॾिना आहिनि, जंहिंखे तव्हां असां पंहिंजे बाबो मञे वेठा आहियूं, जंहिंजे ॼार मां जंहिंजे सर मां ॿार निकिरण लाइ तयारु कोन आहियूं, ज़रदारी तां ॿार घटाइण लाइ वरी बि मुर्दाबाद पंजाब, पंजाब मुर्दाबाद न, वफ़ाक मुर्दाबाद न, मुर्दाबाद ज़रदारी, मुर्दाबाद ज़रदारी जो करप्ट टोलो, मुर्दाबाद धरती जो गद्दार, मुर्दाबाद दरिया जो पाणी जो सौदागर। दुश्मननि खे पोइ ॾिसंदासीं त असांजो दुश्मन केरु आहे। असांजो वॾे खां वॾो दुश्मन, वॾे खां वॾो गद्दार, वॾे खां वॾो नांग जेके सिंधियुनि खीर पियायो आहे, पाले वॾो कयो आहे, मस्तु कयो आहे, जेको असांखे ॾंगे थो ऐं सिंधु खे धाड़ा हणाए थो, उहो ज़रदारी उनजो टोलो आहे। सिंधियो वक़्तु थो दरिया जी मालिकी कयो, टके जे मफ़ादनि खां हटी करे, न त तारीख़ तव्हांखे असांखे माफ़ न कंदी। लानत मलामत सां गॾु ईंदड़ नस्ल तव्हांजे असांजे क़ब्रुनि ते जूता हणंदा।
ज़रदारी उन टोले खे त ख़ुदा हिन धरतीअ ते क़बरूं बि नसीब न कंदो, पर तव्हां असांजूं क़बरूं बि सलामत न हूंदियूं जेकॾहिं असां पंहिंजी धरतीअ सां दरिया सां वफ़ादार ऐं सचा न थियासीं। इसलिए आखिर में मैं वतन अजीज़ पाकिस्तान के भाग दौड़ को चलाने वाले ताकतवरों से अपील करूँगा, खुदारा सिंधु दरिया के पानी को, उस पर डाका जनी को बंद करो। और जो आपको डाका जनी पर आमादा कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि हम इस दरिया के मालिक हैं, हम दे रहे हैं, हम बेच रहे हैं, वो न सिंध के हैं, न सिंधियों के हैं, न सिंधु दरिया के हैं। वो गद्दार हैं, गद्दार इब्न गद्दार हैं, वो पैसों के पुजारी हैं, वतन अजीज़ पाकिस्तान के भी खैर ख्वाह नहीं हैं। उनका मफाद, उनका मनसब, उनका पेट और उनका ज़ाती गर्ज है, उसके सिवा उनका किसी से लेना देना नहीं। न वतन अजीज़ पाकिस्तान से, न वतन अजीज़ पाकिस्तान से, न सिंधु दरिया से, न सिंध के लोगों से। खुदारा इन मकारों से, धरती फरोशों से, पानी फरोशों से होशियार रहिए। अकल होश के साथ फैसले कीजिए, जिन फैसलों के नतीजे में सिंधु दरिया की मौज और औज में भी कमी ना आए और वतन अजीज़ पाकिस्तान के गुल जो खिल रहे हैं उन पर भी, उनकी बहारों में भी कोई कमी ना आए। वतन अजीज़ पाकिस्तान की खुशहाली सिंधु दरिया के औज मौज और मस्ती की उम्मीद के साथ अपने मेज़बान सुल्तान को सिंधु दरिया के पेट लाइट बैराज, सक्कर बैराज के इस रेगिस्तान बनाए गए पेट से, इस उड़ती हुई रेत के साथ अज़ियतनाक मनाज़र के साथ दीजिए इजाज़त। सिंध सलामत, साथ सलामत, पाकिस्तान जिंदाबाद। ये खुदाया सिंधु दरिया को पुराना मौज औज और उसकी मस्ती दिला दे, जिस पर करोड़ों लोगों की ज़िंदगियाँ मुनस्सर हैं, जिसमें एक तारीख़ भी दफन है, एक तहज़ीब भी, और जिससे करोड़ों अरबों लोगों की पहचान भी है। इसको सलामत रख, इसको पुराना औज मौज और मस्तियाँ दिला दे।